Good morning. Welcome back to online classes. For the first year class, today we would like to begin with question number 45 carries 4 marks. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ 4 ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಂತೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 45. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡೇ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡೇ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಜೆಂಡಾ, the questions are here, 4 questions with reference to this agenda, and we should answer these 4 questions either in 1 marks or sentence, phrase, anything. And here events inaugural function is there under this annual day, union day function. Inaugural function will begin with 9 a.m. to 11 a.m. Beginning time is 9 a.m. morning and end time is 11 a.m. Inaugural function, inaugural. Next, second one is prize distribution. Prize distribution. According to this agenda, in the function, prize distribution will take place on 11 a.m. and completes or finishes at 12:15 p.m. afternoon. Next program, also a last program, that is cultural program. And this cultural program includes again 3 events. First event is a songs and dance. First events, songs and dance. Here songs and dance event will begin with 12:15 p.m. to 2 p.m. afternoon. And next, second unit in cultural program is lunch break. There is a break, there is a lunch break from 2 p.m. to 3 p.m. afternoon. Next, after the lunch break, again last events in cultural program is fish pond. Fish pond. And here fish pond will begin with 3 p.m. to 4 p.m. It will complete on 4 p.m. At 3 p.m. it will begin and at 4 p.m. it will complete. I will one more time call back the events timetable. Inaugural function will begin at 9 a.m. to 11 a.m. and prize distribution will begin with at 11 a.m. to 12:15 p.m. and cultural program, first event songs and dance will begin 12:15 p.m. to 2 p.m. and lunch break is there at 2 p.m. to 3 p.m. Fish pond is there at 3 p.m. to 4 p.m. You have seen the
the chart on the screen also for your convenience. And according to this events, we have 4 questions. And one more time we will read all the questions, and that will help us to analyze the answer of the given questions concerned with the events. The first one: how long will the inaugural last? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು when will prize distribution begin? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. The third question is the cultural programs will take place. Options, they have given 3 options. First option is in the morning, second option in the afternoon, and third option is at night. And next, the fourth question is what is the time allotted for the fish pond? Fish pond ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇವಾಗ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎರಡನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಲಾರದ ಹಾಗೆ ಕೂಲಾಗಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಆಯ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಡಿತ ಇಲ್ಲದೆ 4ಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ the inaugural last? How long will the inaugural last? ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತದ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ 9 AM to 11 AM. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತದೆ ನಮಗಿದು? 11 AM ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ನಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, 9 AM to 11 AM. ನಾವು 11 AM ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. For the student convenience, I have written the entire schedule of the inaugural function. And second question, when will prize distribution begin? Prize distribution ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 11 AM to 12:15 AM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟದ ನಮಗೆ 11 AM. ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ will begin at 11 AM and ends at 12:15 PM. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, the cultural program will takes place. Cultural program will takes place A in the morning, B in the afternoon, C at night. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನಿಂದ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. 12 ನಂತರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂತರ 8 ಗಂಟೆ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಬೆಳಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ನಮಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋಡಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೈಮ್ 12:15 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತದೆ. ಅವ್ರು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. 12:15 to 4 PM. PM ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತದೆ. 12:15 PM to 4 PM ಅಂದಾಗ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ನಂತರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿ ಅದ. 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:15 ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. This is not right answer because the cultural program itself will begin after 12 o'clock. It means afternoon. And C answer at night. Night will begin approximately after 7. So it is not 7. It ends with at 4 o'clock, 4 PM. And hence night is also not the answer. But 12:15 is the afternoon up to 4 o'clock within the afternoon time. And then the correct answer, we will give the correct answer, that is B. In the afternoon is the right answer. B is the right answer. Next question. What is the time allotted for the fish pond? Fish pond ಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ we have again 3 events. Fish pond is at last 3 PM to 4 PM. What is the time allotted? It is 1 hour time. 3 PM to 4 PM. That is totally 1 hour. ಒಂದು ತಾಸು ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಮಗೇನು ಮುಗಿತದೆ ಫಿಶ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಇವೆಂಟನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು. ತದನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪವೇ ಇರಲಾರ್ದೇ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೆಗೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. At last, I wish you all the best, and again I request all the students to cooperate to fight against the COVID-19 by using proper mask and sanitization. Thank you.